Hello and welcome to Current Affairs Daily. আজি আমাৰ Current Affairs session start কৰিব গৈ আছো and the first topic is Japanese encephalitis. About Japanese encephalitis is a viral zoonotic disease caused by Japanese encephalitis virus which causes inflammation of brain. It is caused by a type of virus called flavivirus that belongs to same genus of virus that causes dengue, yellow fever, etc. Transmission. Mosquitoes from Culex species get infected after biting infected pigs and birds. These mosquitoes transmit the virus into humans. There is no antiviral treatment for patients with Japanese encephalitis. Vaccines are available for prevention. Example, Genvac developed by Bharat Biotech. জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ হয় এইটো এটা ভাইৰেল জুনোটিক ডিজিজ হয় জুনোটিক ডিজিজ সেইবোৰ ডিজিজক কোৱা হয় যিবোৰ জন্তুৰ পৰা হিউমেনলৈ ট্ৰান্সমিশ্যন হয় সেইবোৰক জুনোটিক ডিজিজ বুলি কোৱা হয় আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ এইটো ভাইৰাছটোৱে এইটো ৰিজন হয় কজ হয় আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ হ'লে ইনফ্লেমেশ্যন অফ ব্ৰেইন হয় ডাইৰেক্ট ব্ৰেইনত ইফেক্ট কৰে It is caused by a type of virus called flavivirus. So, juntu virus or karne Japanese encephalitis hoy, he virus to naam hoy gol flavivirus. Aro etui virus hoy, juntu karne dengue, yellow fever, ebur bemaru hoy. Taisate transmission. Mosquitoes from Culex species get infected after biting infected pigs and birds. Jibur moh thake, mohbur Culex species. যিবিলাক মহ থাকে সেইবোৰে যেতিয়া পিগবোৰক বা বাৰ্ড ইনফেক্টেড যিবোৰ পিগ বা বাৰ্ডছ থাকে সিহঁতক যেতিয়া কামুৰে আৰু সেম মস্কিউটোবোৰে গৈ পেলাই যেতিয়া আকৌ মানুহক কামুৰি দিয়ে তেতিয়া যোনটো ভাইৰাছ থাকে সেইটো ট্ৰান্সমিশ্যন হৈ যায় ইনফেক্টেড পিগটোক কামুৰিলে বা বাৰ্ডটোক কামুৰিলে তাৰপিছতে সেইটো মহে গৈ পেলাই যদি মানুহক কামুৰি দিয়ে তে সেইজন মানুহৰ গাত ট্ৰান্সমিশ্যন হৈ যায় এনেকৈ হয় মানে এইবিলাক যোনবিলাক জুনোটিক ডিজিজ হয় এনেকৈ হয় দেয়াৰ ইজ নো এণ্টিভাইৰেল ট্ৰিটমেণ্ট এইটো ভাইৰাছ হয় ন তো ভাইৰেল হয় তো এইটো এণ্টিভাইৰেল ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই যিবোৰ মানুহ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ যায় সেইবোৰ এতিয়ালৈকে এণ্টিভাইৰেল ট্ৰিটমেণ্ট নাই ওলোৱা আৰু প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে ভেকচিন আছে মানে হোৱাৰ আগতেই প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি এক্সাম্পল জেনভেক ভাৰত বায়'টেকে ডেভেলপ কৰিছে কাৰেণ্ট কণ্টেক্সট Japanese encephalitis was not very prominent in Middle and Lower Assam earlier, but in recent years, the diseases has been spreading in these parts too. তো কি কৈছে যে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছটো মিডল বা লোৱাৰ আছামত ইমান প্ৰমিনেণ্ট নাছিলে বাট ৰিচেণ্ট যোনটো কেইটামান ইয়েৰ ধৰি পেলাই এইকেইটা পাৰ্টতো দেখা পোৱা গৈ আছে আৰু এনেকুৱা বহুত কজ আছে সেইবোৰ কাৰণত এতিয়া অসমৰ মিডল আৰু লোৱাৰ পাৰ্টটো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ দেখা পোৱা গৈ আছে আৰু বহুত মানুহ আক্ৰান্তও হৈছে ৰিচেণ্টলি Now coming to the second topic of the day and that is World Population Day. About July 11 is celebrated as World Population Day established by United Nations in 1989. Theme of this year empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world. World Population Day যোনটো 11 জুলাইত চেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু এইটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে বাই ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইন 1989 আৰু এই বছৰৰ থিম আছিলে এইটো এম্পাৱাৰিং য়ং পিপল টু ক্ৰিয়েট দ্য ফেমিলিজ দে ৱান্ট ইন এ ফেয়াৰ এণ্ড হোপফুল ৱৰ্ল্ড some key facts about India's demography. India's population has risen to 1.4 billion as per United Nations. 65% of India's population is under 35 years of age. Median age is 28 years. By 2041, 59% population will be in their prime working age group between 20 to 59 years. This window will be open until 2055, giving India at least 3 decades to reap the benefit of demographic dividend. Demographic dividend refers to the potential for economic growth with rising working age population. If not realized by this time frame, country's aging population, which currently stands at 8.6%, will rise to 20% by 2047, putting burden on country's economy, especially on geriatric care, old age care. মানে কি কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন এতিয়া বৰ্তমান 1.42 বিলিয়ন আমি সবেই জানো ন চাইনাকো আমি পিছ পেলালোঁ আমি ৱৰ্ল্ডৰ নাম্বাৰ 1 পপুলাছ কাণ্ট্ৰি হয় ইণ্ডিয়া একৰ্ডিং টু ইউনাইটেড নেশ্যন
আৰু 65% অফ ইণ্ডিয়াছ পপুলেশ্যন ইজ আণ্ডাৰ 35 years of age. তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিমান পপুলেশ্যন আছে তাৰে 65% জনসংখ্যা এতিয়া 35 years of ageৰ তলত হয়. মানে চব য়াং এজ পপুলেশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট ল'ব পৰা মানে এটা মানে প্ৰাইম টাইম অপৰচুনিটি. আৰু মিডিয়ান এজ মানে যোনটো এভাৰেজ এজ আছে ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনৰ সেইটো 28 years. আৰু বাই 2041লৈকে 59% পপুলেশ্যন এজ গ্ৰুপ ৱৰ্কিং এজ গ্ৰুপত থাকিব. মানে 20 পৰা 59 yearsৰ ভিতৰত 59% পপুলেশ্যন থাকিব বাই 2041. তো কিমান বেছি অপৰচুনিটি ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো এটা. আৰু এইটো উইণ্ড' যোনটো ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডৰ উইণ্ড' হয় সেইটো 2055লৈকে থাকিব. আৰু তাৰপিছত আমাৰো পপুলেশ্যন এজড পপুলেশ্যন হৈ গৈ থাকিব লাহে লাহে. কাৰণ আমাৰ এতিয়া টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট অলৰেডি ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেটতকৈ কমি আহিছে. ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেট যোনটো 2.1 হয়, আমাৰ অলৰেডি ইণ্ডিয়া এতিয়া 2ত আছে. তো লাহে লাহে যিটো আমাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেট হয় সেইটো কমি আহিব. আৰু তেতিয়া আমাৰ যোনবিলাক অল্ড এজ পিপল হয় সেইসকলৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব. আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডটো শেষ হৈ আহিব. Demographic dividend refers to the potential for economic growth with rising working age population. মানে working age population খিনিৰ পৰা যিখিনি পটেঞ্চিয়েল থাকে সিহঁতৰ ইকনমিক গ্ৰ'থত হেল্প কৰে, এখন কাণ্ট্ৰিৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ ডেভেলপ কৰাত যিখিনি ৰোল থাকে সেইটোকে ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড বুলি কয়. আৰু যদি এইটো ৰিয়েলাইজ নকৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াই, তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ এজিং পপুলেশ্যন যোনটো এতিয়া বৰ্তমান 8.6% মাত্ৰ, আৰু সেইটো 20% হৈ যাব বাই 2047. যেতিয়ালৈকে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ 100 years হ'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ এজেড পপুলেশ্যনো 20% হৈ যাব. আৰু কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত বহুত বাৰ্ডেন আহি যাব ইকনমিকেলি. গেৰিয়েট্ৰিক কেয়াৰ মানে অল্ড এজ মানুহবোৰৰ কেয়াৰত যিখিনি চৰকাৰে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে সেইখিনিও বাঢ়ি আহিব. তো সেইটোৱে কৈছে ইণ্ডিয়াৰ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডটো যদি যিখিনি পটেঞ্চিয়েল আছে সেইখিনি যদি ভালকৈ ইউটিলাইজ নকৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড 2055ৰ পিছত আৰু শেষ হৈ আহিব. সেইটোৱে আছিলে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত কি ফেক্টছ. নাও লেট আছ কাম টু দ্য থাৰ্ড টপিক which is about Swachhata Pakhwara. Swachhata Pakhwara was launched in 2016 under Swachh Bharat Mission. Objective is on bringing fortnight of focus and engaging ministries and departments in cleanliness tasks. It is monitored closely on an online portal called Swachhata Samiksha. Swachhata Pakhwara যোনটো 2016ত লঞ্চ কৰা হৈছিলে আণ্ডাৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন. আৰু ইয়াৰ অবজেক্টিভ হৈ গ'ল ব্ৰিংগিং ফৰ্টনাইট অফ ফ'কাছ এণ্ড এংগেজিং মিনিষ্ট্ৰিজ এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টছ ইন ক্লিনলিনেছ টাস্কছ. তো যিবোৰ মিনিষ্ট্ৰি থাকে বা ডিপাৰ্টমেণ্টছ থাকে গভমেণ্টৰ, তাতো ক্লিনলিনেছ টাস্কবোৰৰ কাৰণে এইটো স্বচ্ছতা পাখৱাৰা অনা হৈছিলে. আৰু এইটো মনিটৰ কৰিবলৈ এটা অনলাইন পৰ্টেলো বনোৱা হৈছিলে যোনটোৰ নাম হৈ গ'ল স্বচ্ছতা সমীক্ষা. About Swachh Bharat Mission, launched on October 2, 2014 by Indian government to eliminate open defecation by 2nd October 2019. Urban area by Ministry of Housing and Urban Affairs, rural area by Ministry of Jal Shakti. আৰু স্বচ্ছ ভাৰত মিছন 2014ত লঞ্চ কৰা হৈছিলে 2 অক্টোবৰত গান্ধীজীৰ জন্মদিনত লঞ্চ কৰা হৈছিলে বা ইণ্ডিয়ান গভমেণ্ট. আৰু তাৰ টাৰ্গেট আছিলে যে অ'পেন ডেফিকেশ্যন এণ্ড কৰিব বাই 2019 2nd অক্টোবৰ. আৰু আৰ্বান এৰিয়াত স্বচ্ছ ভাৰত মিছন ইমপ্লিমেণ্ট কৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ, আৰু ৰুৰেল এৰিয়াত কৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ জল শক্তি. আৰু তাৰপিছতে এইটো স্বচ্ছ ভাৰত মিছন 1.0 আছিলে. আৰু তাৰপিছতে আকৌ আনিছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন 2.0. তো তাত কি আছিলে এইম চাওঁ বলক. Rural area 2020 to 2025 sustain open defecation free status of villages. Urban area 2021 to 2025 achieving ODF plus no open defecation and urination plus ODF plus management of fecal sludge cities category solid waste management etc. Swachh Bharat Mission 2.0 কি কৈছে যে rural area 2020 to 25ৰ ভিতৰত সাষ্টেইনেবল উইথ অপেন ডেফিকেশ্যন ফ্ৰী ষ্টেটাছ দিব লাগিব ভিলেজবোৰক. আৰু আৰ্বান এৰিয়াত 2025ৰ ভিতৰত অপেন ডেফিকেশ্যন ফ্ৰীটো হ'বই লাগিব, প্লাছ ইউৰিনেশ্যন পাব্লিক টয়লেট বনোৱা সেনেকুৱাও আছিলে. আৰু মেনেজমেণ্ট অফ ফ'কেল স্লাজ চিটিজ কেটেগৰী ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট, যিবোৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা বা সেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেষ্ট ওলায় সেইবোৰ ভালকৈ যাতে মেনেজ কৰে, গাৰ্বেজ ফ্ৰী ক'ব গ'লে গাৰ্বেজ ফ্ৰী বনোৱাটো ইয়াৰে এটা এইম আছিলে. এইটোৱে আছিলে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন 2.0. And coming to the last topic of the day, that is Global Gender Gap Index.
About published annually since 2006 by World Economic Forum, measures countries' progress in reducing gender gap between male and female. 4 key indicators: economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, political empowerment. Global Gender Gap Index যোনটো পাব্লিছ কৰে World Economic Forum since 2006 আৰু এইটোৱে এখন কাণ্ট্ৰিৰ প্ৰগ্ৰেছ মেজাৰ কৰে ৰিডিউচিং জেণ্ডাৰ গেপ মানে এখন কাণ্ট্ৰিত মেল আৰু ফিমেলৰ মাজত কিমান গেপ আছে মানে মেলে যদি ইকনমিক অপৰচুনিটি 100ত 90% মেলে পাইছে দেন তাৰ তুলনাত কিমান পাৰ্চেণ্ট ফিমেলে পাইছে সেইটো মানে এইটো প্ৰগ্ৰেছটো হেৰি কৰে জোখে মানে গ্লোবেল জেণ্ডাৰ গেপ ইণ্ডেক্স তাৰ ওপৰতে পাব্লিছ কৰা হয় সেইখিনি ডেটাৰ ওপৰতে এইটো ইণ্ডেক্স পাব্লিছ কৰে আৰু ইয়াৰে 4টা ইণ্ডিকেটৰ আছে এটা হৈ গ'ল ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড অপৰচুনিটি ইকনমিকেলি কিমান মেল আৰু ফিমেলৰ তুলনাত কিমান ফিমেলে ইকনমিকেলি সেটেল হৈছে মানে ইকনমিকেলি ষ্ট্ৰং হৈছে সেইখিনি চাই এডুকেশ্যনেল এটেইনমেণ্ট কিমানলৈকে পঢ়িছে সেইখিনি চাই হেল্থ এণ্ড ছাৰ্ভাইভেল সেইটো চাই পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্ট মানে কিমান ফিমেলে পলিটিকেল যোনটো এৰিয়া আছে ডমেইন আছে তাতে কিমান মৌকা পাইছে অপৰচুনিটি পাইছে সেইটো চাই আৰু ইণ্ডিয়াছ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইণ্ডিয়া ওভাৰঅল ৰেংকড 131 আউট অফ 148 কাণ্ট্ৰিজ তো বহুত বেছি এটা ভাল নহয় ৰেংক ইন ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড অপৰচুনিটি ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক হৈ গ'ল 148 কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত এডুকেশ্যনেল এটেইনমেণ্টত ইণ্ডিয়া 110 148ৰ ভিতৰত হেল্থ এণ্ড ছাৰ্ভাইভেলত আৰু বেয়া মানে 143 আউট অফ 148 পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্টত 69th আউট অফ 148 তো পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্টতো ইণ্ডিয়া পিছুৱাইছেহে আগতে 65 আছিলে ইণ্ডিয়া এতিয়া 69 হ'লগৈ আৰু এডুকেশ্যনেলত most probably দুটা ৰেংক আগুৱাইছে if I am not wrong 112 আছিলে major challenges in reducing the gender gap female labor force participation rate is just 41.7% education female literacy is only 65% versus 82% for male economic survey 2022-23 estimated the value of women's unpaid care work at rupees 22.7 lakh crore 7.5% of India's GDP তো কি কৈছে যে ফিমেল লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন যোনটো ৰেট হয় সেইটো অনলি 41.7% হয় আৰু ফিমেল লিটাৰেচি 65% য'ত মেল লিটাৰেচি ৰেট 82% তো কিমান হিউজ গেপ আছে আৰু ইকনমিক ছাৰ্ভে 2022-23 কি কৈছে যে এষ্টিমেটেড দ্য ভেলু অফ উইমেনছ আনপেইড কেয়াৰ মানে উইমেনসকলে যোনটো ঘৰত কাম কৰে ফেমিলিৰ কেয়াৰ লোৱা বা নিজৰ বাচ্চাৰ কেয়াৰ লোৱা সেইখিনি আনপেইড হিচাপে ৰখা হয় ন সেইখিনিৰ কাৰণেতো তেওঁলোকে পে'মেণ্ট নাপায় তো তেওঁলোক যেতিয়া হাউচ ৱাইফ বুলি তেওঁলোকক কেটেগৰাইজ কৰি দিয়া হয় তো তেওঁলোকে ইকনমিক ৰেমুনাৰেশ্যন নাপায় আৰু ইকনমিক ছাৰ্ভে সেইটো কেলকুলেট কৰিছে যদি উইমেনসকলকো পেইড কৰিলে হয় তেওঁলোকৰ যোনটো কেয়াৰিং এক্টিভিটি আছে নিজৰ ফেমিলি কেয়াৰ লোৱা বাচ্চাৰ কেয়াৰ লোৱা তেতিয়া সেইখিনি 22.7 লাখ crore উইমেনে ইনকাম কৰিলে হয় এজ এ হোল আৰু সেইটো ইণ্ডিয়াৰ GDPৰ 7.5% হয় তো সেইটো এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ উইমেনৰ পিছ পৰি থকাৰ ক্ষেত্ৰত বা উইমেনৰ যোনটো লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন আছে তাতো যদি উইমেনক ইয়াতো ইকনমিক ৰেমুনাৰেটিভ দিলে হয় তেতিয়া এইখিনিও এড হ'লে হয় উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টত এইখিনিও এড হ'লে হয় আৰু তেতিয়া উইমেনৰ ৰেংক আৰু ভাল হ'লে হয় তো দিছ ইজ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ